Hey everybody, welcome to the fifth session on banking land operations. This session relates to promissory notes, their definition, meaning, and uh, essentials of a promissory note. At the end, we will be discussing about types of promissory note. Let me introduce you all to the definition of promissory note. According to Section 4 of Negotiable Instrument Act 1881, a promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So observe here, this promissory note should not be a bank note or a currency note. A promissory note is an instrument in writing. It should be in writing. So there is no format as such. The parties concerned may use their own formats. But the instrument must be in writing, containing an unconditional undertaking. This is very important. It must contain an unconditional undertaking. It must create an obligation on the part of the maker of this instrument. The person who is drawing this instrument, who is writing this instrument, he himself is creating an obligation, an undertaking, and he signs on it, signed by the maker to pay. What is he undertaking? He is undertaking to pay a certain sum of money to other person, only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So he is accepting, he is undertaking, the person who is writing the instrument is undertaking, accepting a due towards some other person, and he is also undertaking that amount due will be paid to the order, to that person himself, or to the order of that person, or to the bearer of the instrument. But this bearer of the instrument we will see afterwards. Okay, this is the definition given under Section 4 of Negotiable Instruments Act. Let us elaborate this in Kannada. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಂದವನಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ತಂದವನಿಗೆ, ವಶದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂಬ ಷರತ್ತುರಹಿತ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರಚಕನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಬರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರವೇ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ವಚನ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾನಲ್ಲ, ರಚಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕರ್ತ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಥವಾ ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ಯಾರು ತರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ವಚನ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಇದು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು. ಅವನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆ, ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ದಿನಾಂಕದೊಳಗಡೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಬಹುದು. It may be noted while elaborating or while understanding the definition given as per Section 4 of the Negotiable Instrument Act, Section 31 of Reserve Bank of India Act 1934 specifically provides that a promissory note cannot be made payable to bearer. So bearer ಗೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಚ್ಛೇದ 31ರ ಪ್ರಕಾರ RBI ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ
the words are to bearer ಅದನ್ನ ತಂದವನಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. The are to the bearer in the last line of legal definition are not operative today. Okay, therefore the promissory notes are payable to the person, specified person, or to his order only. They can be written like that only. Okay. Thus, a valid promissory note is one which is payable to a specified person or his order. The person who makes the promissory note and promises to pay is called the maker. ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಆದೇಶಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತಾನೋ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಡೆಟಾರ್, ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಪೇಯಿ. ಪ್ರಾಪ್ತಿಕರ್ತ ಅಥವಾ ಕೊಡಬೇಕಾದವ ಅಂತೇಳಿ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸಾಲಿಗ, ಯಾರು ಮಾರಿರ್ತಾನೋ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರಿದಾಗ ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನನ್ನ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾರಿದವನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನಂತ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಮಾರಿದವನನ್ನ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಟಾರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರು ತಾನು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ತಾನೇ ಬರೀತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ದಿನಾಂಕದೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. So it leads to the following meaning. A promissory note is a written promise to pay a debt. ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುವೆ ಎಂದೇಳಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನ ಅದು. It is a financial instrument in which one party, ಅವರನ್ನ the maker, the drawer or the issuer, promises in writing to pay a certain sum of money to the other. Other means the payee, either at a fixed determinable future time or on demand of the payee subject to certain terms. What are those certain terms? That will be decided by again the parties concerned. Okay, so ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ, ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಪತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬರೀತಿದಾರೋ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ವಚನವನ್ನ, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಚನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಐದರ್ ಅಟ್ ಎ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಟೈಮ್, ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ, ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, ಈ ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನಬಲ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಏಪ್ರಿಲ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಬಲ್. ಆದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆದಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರದ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಡಿಟರ್ಮೈನಬಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಆಗ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಚನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್. ಐ ಶ್ರೀ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬರೀತಾರೆ. ಮೊದಲು ಬರೀತಿದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನ ಬರೀದ್ರು ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಈ ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ಶ್ರೀ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್, ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ. ಯಾರು? ನಾನು. ಶ್ರೀ ಅಂತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೀತಿದ್ದಾನೋ ಡ್ರಾಯರ್ ಹೆಸರು, ಸನ್ ಆಫ್ ಅದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ, ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಪೇ ಶ್ರೀ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್, ಅವರ ಆರ್ಡರ್. ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ
ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಡ, ಬರೀ ಹಣಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಮೆನ್ಸಮ್. ಮೆನ್ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ, ಆನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ presents for value received. So he signs here and he will put the place and date. Place and date important alla anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ. So this is how a promissory note will look like. Essentials of a promissory note. So ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು. So this will be important from your examination point of view. Focus on this. It must be in writing, first one. A promissory note must be in writing. Mere verbal promise to pay does not become a promissory note. ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಚನ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ, ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕಣೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ mere verbal promise to pay does not become a promissory note. The writing may be in ink or pencil ಅಂತಾರೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ದನ್ನ ಒಡೆದಾಕ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಆರ್ ಈವನ್ ಎನ್ಗ್ರೇವಿಂಗ್, ಲಿಥೋಗ್ರಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನ್ಗ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಹಾಗೆ, ಲಿಥೋಗ್ರಫಿಂಗ್ ಹೇಗೆ, ಲಿಥೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು. It may be in any form provided the requirement of section 4 are complied with. ಕೆಲವರು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ, ಲವರ್ಸ್ ನೇಮ್ಗಳು, ಆ ತರ. ಎನ್ಗ್ರೇವಿಂಗ್, ಲಿಥೋಗ್ರಫಿಂಗ್, ಈ ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. Next important essential is promise to pay. It must contain an express promise or undertaking to pay. The promise ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, but it must create a meaning that the party who is creating that document is accepting his due. ಅವನು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವಚನ ನೀಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. The instrument must contain an express promise or undertaking to pay. A mere acknowledgement of indebtedness does not constitute a promissory note. ಬರೀ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದು ಅಥವಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಈ ತವರದವರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So if he says, if a person says, I have bought so and so goods of rupees so and so from Mr. A on this date, it acknowledges he has bought such goods, but there is no undertaking, there is no promise to pay something. So therefore such acknowledgements will not form promissory notes. Okay, for example, I promise to pay B or order rupees 1,000 is a promissory note. I acknowledge myself to be indebted to B for rupees 5,000 to be paid on demand for value received. So here he is accepting, he is acknowledging as well as accepting. I acknowledge myself to be indebted to B for rupees 5,000. ನಾನು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋನಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಾಲಿಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಅವನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಆಮ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಬಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಹಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಲೋನ್ 500 ಫ್ರಮ್ ಬಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಟು ಹಿಮ್, ನಾನು ಬಹಳ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ undertake, the party who is signing the document must undertake that he is ready to pay that amount mentioned in that instrument on demand or to the order of that person. So next is
definite and unconditional. This is very much important. The promise to pay contained in the instrument must be definite. ಸುಮಾರು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರದು, ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಊರ್ಜಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್. It must not depend upon the happening of an uncertain event, contingency which may or may not happen. If the promise to pay is certain or uncertain and conditional, the instrument does not become a promissory note. ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. I promise to pay B rupees 5,000 30 days after my marriage with C. ನಾನು ಸಿ ಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 30 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದಂಗಾಯ್ತು. ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ಬಿ rupees 5,000 ಆನ್ ಡಿ's ಡೆತ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಡಿ ಲೀವ್ಸ್ ಮೀ ಎನಫ್ ಟು ಪೇ ದ ಸಮ್. ಡಿ ಸಾಯೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಲೀವ್ಸ್ ಮೀ ಎನಫ್ ಟು ಪೇ ದ ಸಮ್. ಡಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ವಾಪಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಊರ್ಜಿತವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So, but a promise to pay is not conditional if the amount is made payable on the happening of an event which is certain to happen, though the time of its happening may be uncertain. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಾಯೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆತ ಸತ್ತರೆ, ಆತನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ, 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಈ ತರದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲ, indefinite ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ. Then signed by the maker. This is also very important. The drawer must sign on the instrument. The instrument must be signed by the maker to make the instrument complete and valid. Signature means ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುರುತದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಿ, ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳಿತಾರೆ, ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ತರದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಈ ತರದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆನ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಇಂಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಟರೇಟ್, ಅವನೇನಾದ್ರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತನಾದ್ರೆ ಅವನ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಮೇಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಮೊದಲೇ ಇವರ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನ ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಇವನನ್ನ ಸಿಗಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಇವನ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. The instrument must indicate with certainty who is the maker and who is the payee. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಯಾರ ಮಗ, ಆ ತರದ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕುರುಹುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತತೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಮೇಕರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಯಿ ಆರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್. ಪೇಯಿ ಯಾರು, ಡ್ರಾಯರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುತಿಡಿಯಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರ್ಟನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ, 6th ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಣ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಹಣ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ 5,000 ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಮ್. ಆಯ್ತಾ, ಏನು 5,000 ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಹಣ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಒಡೆದ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಒಡೆದ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ, that to certain sum of money. The money mentioned in that document must be certain one. So it should not lead to ambiguity, confusion ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರದು. Promise to pay money only. Again same terms ಬರುತ್ತೆ. ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಹಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಹಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದು ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಮನಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನೇ ಅವನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ, ಈ ತರದ ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಆರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್, ಇದು ಆಗಲೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಆರ್ ಎ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್. ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಗೆ ಗುರುತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಡೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಈ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದೇನೆ, ಈ ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆವತ್ತಿನ ಡೇಟಿನ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆಗ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋ ನೋಟ್, ದಟ್ is promissory note, date on which it is made, place where the amount is made payable, consideration for which the promissory note is made, etc. are usually found in the instrument, but they are not essential as per law. Their omission does not invalidate the instrument. Okay, so those are the things. Then time of payment is to be mentioned. It may be made payable either on demand or after a specified period of time. Not payable to bearer on demand. So this is one more point. It cannot be made payable to bearer on demand. So ಅವನು ಬಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಒಂದು ಬೇರರ್ ಟು ದಿ ಬೇರರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿದೆ, ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಯಬಲ್, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಹಾನರಬಲ್ when it is presented by a bearer. Okay, so these are the important essential features of a promissory note. If you want detailed information, you can refer the study material provided along with this video. Let us go further. Let me introduce you to kinds of promissory notes. It is not there in your syllabus, but knowing about these things may
improve your knowledge about promissory notes. There are three kinds of promissory notes. One is a single promissory note, second one is joint promissory note, and third one is joint and several promissory note. When a promissory note is made by a single person, it is called single promissory note. So you will come to know what is joint promissory note. When a promissory note is made by two or more persons jointly, it is called joint promissory note. So then in such a case, the liability of the makers is joint and collective. So both of them, the makers, ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನನು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ when a promissory note is made by two or more persons in their own name jointly and several capacity, separate capacity, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ. ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಅವರವರ ಭಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The payee may recover the amount by filing a suit against any one or all of them in case of dishonor of such a joint and several promissory notes. Okay, this is about your promissory notes. So many other things are there. I have explained here only those things which are there in the syllabus. Okay. I am stopping here. These are the reference books I have gone through for collecting all the information. You can also go through these books for further reading. I am indebted to these books because I have taken the content material from these books. Thank you. We shall meet in 6th session. Thank you.